नहीं तो एक महात्मा बापू हमारो प्रोग्राम जोई गया। अब माया के दायरे में पैसा बहुत होता है। अरे कुंभ में जाना है, डायरा करना है, कीर्तिदान को फोन लगाओ। तो कीर्तिदान ने फोन लगाते तो कीर्तिदान जी तू और माया भाई दोनों आना है। पहला लेडीज जेंट्स नो जुगलबंधी हालती कि आ कलाकार होय तो आ कलाकार होय। पण आ मारीने कीर्तिभाई ने हाले ल्यो अमी बे हाम प्रेम करीए छीए। ये मने प्रेम करे हूँ एने प्रेम करूँ। हाँ बस प्रेम हाँ प्रेम छे ने माणस ने जोड़ी राखे। प्रेम थी जीवो जेटलू जीवाय एटलू। हाँ जीवो ज पड़शे माग्या मोते मळता नथी। त्या बापुए फोन कर्यो ने अमी गया कि माया भाई प्रोग्राम करना है और तारीख दे दो। उनको कीर्ति भाई देगा वो मैं भी देगा तो हम भी दे मैंने भी दे दिया और प्रोग्राम रखा। कुंभ में जाना था, वहाँ बड़ा भंडारा करना था गुरुजी के नाम का। श्री श्री 1008 जहाँ पदवी मिला था कुंभ में वहाँ बड़ा कुंभ करना था। तो यहाँ गया प्रोग्राम कर्यो। ते पछी प्रोग्राम आपणे करता था केम वच्चे वच्चे सीठी आवे फाळामां तो एवुं आवे ते वच्चे वच्चे दान आवतो तो ते एक भाईनो मगज गयो। मन के माया भाई माइंड सांभळवानी मजा आवे छे तो वच्चे सीठी आवे। अरे मैं कीधुं एना माटे प्रोग्राम छे। मैं कीधुं आ महात्मा ने कुंभ में जाना है, जाना है तो जाना है। तो मैं कीधुं ये बधुं यहाँ भंडारे की सामग्री के लिए फंड भेगा करना है। ए के ओला भाई के केटला जोवे बधा हूँ आपी दऊं पण वशमां कोई नहीं। अरे बापू मैं जोवा भाई बधु आपी दे कही गयो हूँ जोवे ता तो बापू ने जटा सूटी क्या बात है करण का अवतार हो गया हो गया बापू जो हाँ बैठा है कही गयो। तो बोला 100 बोरी खांड 200 बोरी आटा 500 डब्बा घी का 300 डब्बा तेल का। बापू लिस्ट आपी दी। बोलो कि ओके लखीने लिस्ट मोकली दो बधु आवी जाए पण प्रोग्राम नी वच्चे 1 रुपयो कोईनो बोलवानो नहीं। बापू हजर थी गया किसी का नहीं लेना है ये कहा गया बात पूरा हो गया। हमें आखी रात बापू हुल्ली हुल्ली गायो। हमणा कुंभ हुयो जो पछी बापू नो फोन ओ माया भाई वो बोला था वो कौन था। मैं कीधुं बापू हमें ये गाम का नहीं था। बोलो आवी से बोलाई हुई जो तुम हूँ करो क्यों। हाँ 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 अरे माया भाई तुम्हारा भी फोन नहीं लग रहा था कुंभ में ऐसा ओ साहब मैं तो यहाँ बैठा था। ओ बोल बापू ये हमारा सेवक नहीं था आपका था। बोलो बापू बीजा ने 108 बनावता था आवड़ा मार दी भाई बापू ने बनाई हुई जो बोलो। એટલે આ દેશની પ્રથા અમુક આપણે નથી જો તમે આ રામદેવજી બાબા છે બિચારા લાવ્યા કે નહીં યોગાનું સ્વદેશી બધું આવ્યું સ્વદેશી બનો મરી ગયા કોલગેટ ને બધું મોઢામાં નાખી હા બિચારી બહુ સારું છે। હું કઈ જાહેરાતના પૈસા નથી લેતો ને મારી ઘરે કે મફત નથી મોકલતા। યોગ લાવ્યા પતંજલિ મહારાજ ધન્વંતરીજીને લાવ્યા પાછા મેદાનમાં એને યાદ કર્યા હે દેશી દવાઓ બધી। પણ એ ક્યાંક બીજાના નામે રાખ્યો હોત તો દવા વાળો આ તો એ પોતે એમ કે કરો योग भागे रोग योग करने से विवाह नहीं होते तो तमियन तमियन दवानी दुकान मुकाम नाखी पाછી બે નો હકારો। એ ઓલા કૃષ્ણ બાલકૃષ્ણ ભાઈ ના નામે રાખ્યો હોત તો હું બાપુજીને જાતો હતો પણ છતાં સ્વદેશી આવ્યું। બોલો હમણાં એક જણ આવ્યો ને તો મને ખીજાણો મને કે આ યોગ કરવાથી રોગ હોય છે। મેં કીધું હા। મને કીધું બાબા એની આંખ કેમ હરખી નથી થતી। મને કે એ તો એક બને જ રહી છે। હા मैं कीधु पड़खे कोई खारू माणा बेहाड़ो जोर न खुली जाए तो मारा मोटा पर जोड़ो मारी जो तमे कोनी पाए बेहो एना उपर आधार। तमे तमारा गुरु पाए बेहो त्यारे क्यांक अलग हो तमारी फैक्टरी छोकरा पाए बैठो त्यारे तमारे हार्या कोण छे ने एना उपर बहु आधार छे। हारा माणा ने हार्या रह्यो એટલે मैं ओला भाई ने कीधुं मैं कीधुं संतोष है पोता माटे न जीवता होय पोते हारा थाय के न थाय पण ई जगत ने हारा करे छे ने। मन के एवुं होय मैं कीधुं हाँ मन के एनो दाखलो मैं कीधुं एनो दाखलो अमारुं महुआ आ फेविकोल नी कंपनी से अमर महुआनो मालिक है मधुकांत भाई पारेख। अत्यारे हनुमंत स्कूल ओले हॉस्पिटल आखी अकारे मधुकांत भाई नी फैक्टरी है। अहीं फेविकोल नी फैक्टरी बोलो फेविकोल थी आखी दुनिया सोटे कोई दी अन्यનું ઢાંકણું સોટ્યું પોતા હાટે હોતું જ નથી। કોઈ દી સોટ્યું ઢાંકણાનું કે ઢાંકણું એનું ઢાંકણું સોટવાનું જ નથી। રામના ભક્તના મંદિર થાય એને છોકરાનું મંદિર ક્યાં ક્યાં
કૃષ્ણના ભક્તના મંદિર થાય. તમે વિચાર કરો, એના જેણે એને ભજન કર્યા એના મંદિર થયા, ત્યાં પ્રદ્યુમનના અનિરુદ્ધના થયા. ભગવાન કહે છે પોતાનું કાંઈ હકવાનું જ ન હોય, એ બીજા માટે જ કરતા હોય છે. નગર તો ભગવાન ન કહેતા હતા કે અમારા છોકરાના મંદિર કરજો ભાઈ. ગીતામાં ક્યાંય કીધું પ્રદ્યુમન અને અનિરુદ્ધના મંદિર કરજે અર્જુન, તારી હાથ પેઢીનું કલ્યાણ થઈ જાય બાપા. ક્યાંય કીધું જ નથી. ના અર્જુન મને ભજ. અને ત્રીજી વાત, આ લક્ષ માધ્યમમાં બેઠા છે, એ સંતોની હાજરી છે, એટલા મહાપુરુષો બેઠા છે. સાહેબ આપણે જે ધર્મમાં હાલ્યા આવીએ છીએ, આ સનાતન ધર્મમાં એવો આ દુનિયામાં ક્યાંય એવો ધર્મ જ નથી સાહેબ. સાહેબ તમારે તમામ ધર્મના ગ્રંથો વાંચી લેવાની છૂટ. આખું બાઇબલ વાંચી લેજો. આખા બાઇબલમાં ક્યાંય હું નામ બાઇબલ લખ્યું ઈસુ બાપુ ક્રિશ, ભગવાન ઈસુ ક્યાંય નથી બોલ્યા કે હું ભગવાન છું. એણે ચોખ્ખું લખ્યું છે કે હું પરમ પિતાનો પુત્ર છું, એટલે આપણો ભાઈ છે. કારણ કે આપણો પરમ પિતા એ જ છે ને એના દીકરા છીએ આપણે. ભગવાન ઈસુ ચોખ્ખું બોલ્યા છે કે હું પરમ પિતાનો પુત્ર છું. આખું કુરાન લઈ લ્યો, એમાં મોહમ્મદ સાહેબ એટલું જ બોલ્યા છે કે હું પેગમ્બર છું. પેગમ્બરનો અર્થ થાય હું ટપાલી, હું એનો સંદેશો તમારા સુધી પહોંચાડવા આવ્યો છું. અને ખુલ્લે આમ ગીતામાં જ કૃષ્ણ બોલ્યા છે કે અર્જુન ઈશ્વર હું છું, બધાય ધર્મ છોડી મારે શરણે આવી જા તો હું યોગક્ષેમ કુશળની જવાબદારી તને લખી દઉં છું. 5000 વર્ષ પહેલા બોલ્યા, આ 2019 વર્ષ થયા ઈસુ ભગવાન બોલીએ, અને આને 1400 ની આજુબાજુના વર્ષ થયા મોહમ્મદ પેગમ્બર સાહેબ બોલે. અને આ 5500 વર્ષ પહેલા ચડે ચોક ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં બોલી ગયા કે તું મારી પાસે આવ, મારે શરણે આવ. અને મેં કીધું ને કે ભેગું કોણ છે ને એમાં બહુ આધાર હો સાહેબ. આપણે હાર્યા કોણ છે? આ મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું, અને મહાભારતના યુદ્ધ પૂરા થયા પછી અમુક વર્ષો પછી ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુન નીકળ્યા. દારૂક રથ હાકે છે, ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુન બે બેઠા છે, અને બરોબર કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં લીજા પસાર થતા હતા, અને અર્જુનને અભિમાન આવ્યું સાહેબ. અર્જુને કીધું કૃષ્ણને કે ગોવિંદ જોયું ને આજ યુદ્ધના મેદાનમાં મેં એમ કે ભાઈ કે લોહીની નદીઓ હકારેલી, અને મારા ગાંડીવની તાકાત મેં દેખાડી, મારા કાંડાના કવચની તાકાત મેં દેખાડી. એટલે ભગવાને કીધું કે અર્જુન ધીરો હો ભાઈ, રથ હું હકારતો હતો, તમે ડ્રાઇવિંગ જ કર્યું પ્રભુ. એક હાથમાં હથિયાર નહોતું લીધું, પણ અર્જુનને કુંતીના જાયાની તાકાત તો જો. એટલે દારૂકને કૃષ્ણએ કીધું રથ ઉભો રાખી દો. અર્જુન તારે હારે કોણ તો બહુ ફેર પડે. હારે હોય વાત બધી હાશી, પણ બળ તો અમે જ કર્યા હો ભાઈ. એ કે સારું હેઠો ઉતર. પાછો આખર તો ભગવાનનો ભક્ત નહીં. અર્જુન નીચે ઉતર અને આ દિશામાં થોડોક આગળ જા, જંગલમાં આગળ જા. પછી જો ભગવાન એમ કે ને આગળ જા, કેટલું જવું એમ નહીં પૂછવાનું, પરિણામ ના આવે ત્યાં સુધી હાલ્યું જ જવાનું. એ અર્જુન આગળ ગયો તો એક કિક્યારી સાંભળવા મળી, બચાવો બચાવો. કોઈ અબળા રાડ્યું નાખતી હતી, કોઈ સ્ત્રીનો અવાજ હતો, અને એ અવાજ બાજુ એમ કહેવાય. અને કોઈક અબળા રાડ્યું નાખતી હોય તો ક્ષત્રિયનો દીકરો બેઠો ન રહે, અને ક્ષત્રિયના દીકરા એ બાજુ દોડ દીધી ભાઈ અર્જુને. તો એક વિકરાળ માણસ એક અબળાની પાછળ પડ્યો હતો, અને અર્જુન જોઈ ગયો અને કીધું દીકરી આવી જા બાજુ, હું ક્ષત્રિયનો દીકરો છું, મારી હાજરીમાં કોઈ દીકરીનું નામ લે એના કટકા કરી નાખો. નોળો કાળો વિકરાળ માણસ હતો, કીધું ખબરદાર આગળ વધ્યો હતો. એટલે ઓલો કાળો વિકરાળ માણસ એટલું બોલ્યો કે ભાઈ નીકળે, તું નીકળે એટલે તક તો ત્યાર થા. અર્જુન કે ત્યાર જ હોય. દીકરી વ્યાય પાછળ, અને ગાંડી ઉપર એમ કે ભાઈ પોતાના બાણ ચડાવી અને મળ્યો બાણનો વરસાદ વરસાવા, અને ઓલો વિકરાળ માણસ સાહેબ મલોખા ભાંગે એમ બાણ ભાંગી નાખે. પાછું ખાલી થઈ ગયું. ઓલે કીધું કા હવે ઉભો રહેતો, અને દોઢ દીધી ઓલા માણસે. અને અર્જુને દીકરીને કીધું કે આ ઓળખતો નથી હો બેન, હાલ હાલ ભાગી આવ. દીકરીનો એ બચાવવા માટે અર્જુન બાવડું પકડીને ભાગ્યો, અને ઓલી બાજુથી વિકરાળ માણસ લાખા મારી આવે, અને અર્જુને ભાઈ દોઢ દીધી. એ દોઢ દીધે દોડ્યા જતા થતા રસ્તામાં બીજો એવો માણસ પડેલો વિકરાળ, એને એક પગ નહીં ને એક હાથ નહીં, પીડ્યો હતો રસ્તામાં. એને અર્જુન ભટકાનું જોયું તો કા ભાઈ કે ઓલો મારી નાખશે, કાંઈ વાંધો પાછળ ભાઈ આગળ. ઓલો એક પગે ઊભો થયો, એક જ પગ નહોતો, કોકે કાપી નાખેલો, એક હાથ કોકે કાપી નાખેલો, એક હાથ નહીં એક પગ નહીં, વિકલાંગ ઊભો થયો. એક પગે હામો ઠેક્યો,
અને ઓલો આવ્યો ને એને હારા આ છે ઓડીમાં લીધો અને ઠૂઠા હાથને એક કોણી મારીને તે ઓલાને એટલું છું. પછી એનો કર્યો એને ઘા કરીને પીડ્યા પાટું મારી તા તો ક્યાં ગયો લઈ નક્કી ન રહ્યું. અર્જુન ગોથું ખાઈ ગયો. ક્યાં બાત હે! ઓલાના મારા બાણની અસર ન થાય એને બદલે આ માણસને એક પગ નથી, એક હાથ નથી, અને આવો વિકલાંગ હોવા છતાં એને એક પાટું ભેગો ક્યાં ઝીકી દીધો. તા છે કોણ? હે ભાઈ, તો નામ હું? અર્જુનને ઓલા કીધું, નામ છે ક્યાં લેના યારો, કામ દેખો યારો. આ ગીત તેદી લખાણું. મારે કહેતું જવું પડે, નકર ઓડિયન્સને ખબર ન હોય. તારે નામથી શું મતલબ? તું બચી ગયો, નીકળ ને ભાઈ. અરે કે પણ વડીલ નામ તો આપો કે ભાઈ તું જાને. એક તો અહીંયા થાક્યા હોય. અર્જુનને વધારે આશ્ચર્ય થયું કે આ થાક્યો તોય ભૂકા કાઢ નાખે, અને આ પોરહમાં હોય તો હું ન કરે. પ્લીઝ યાર કહો ને તમે કોણ છો? ભાઈ તને પગે લાગુ, તું જાને ભાઈ. હવે એક તો હાથ વગેરેનો છું ને, નીકળ જા. અર્જુને થયું જાણવું તો છે આ કોણ છે, આની દુખતી રગ પકડવા દે. એટલે અર્જુને કીધું કે વડીલ ન કહો તો કાંઈ નહીં, તમારું નામ ન કહો તો કાંઈ નહીં, પણ મને એ તો કહો કે આવડી તમારી તાકાત, આવા જાજરમાન બળવાન, તોય તમારી આ હાલત કોને કરી? રગ દબાણી. એટલે અર્જુનને કીધું હેઠો બે. મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું, તને ખબર છે? અર્જુનને પૂછો ઓલો કે હા ખબર જ હોય ને. એમાં પાંડવ અને કૌરવો લડતા થાય, ખબર ને? કે હા, હું કૌરવ પક્ષમાંથી લડતો હતો, અને કૃષ્ણના પાવરે 5 પાંડવમાંથી એક અર્જુન નામનો યોદ્ધો હતો, અને કૃષ્ણ એનો રથ હાંકતા હતા. એના બળે એણે મને અર્જુન નામના યોદ્ધાએ શબ્દવેદી બાણ માર્યું હતું, અને એ બાણે મારા હાથને પગ કાપી નાખ્યા હતા. તેદુનો ઢળડાતો આ બાજુ વિયાવ્યો છું, અને તેદુનો વાટે બેઠો છું કે 5માંથી એક હાથો જો હાથમાં આવી જાય ને કાશે કાસો ખાઈ જવો છે. સાહેબ, અર્જુન પરિચય દેવા નહોતો ઉભો રહ્યો. અચ્છા હાલ બેન, હાલ આપણે નીકળી જાય. હાલ બેન, હાલ આપણે નીકળી જાય. સાહેબ, તમારી હારે કોણ છે એના ઉપર આધાર છે. તમે કોનું ભજન કરો છો એના ઉપર તમારો આધાર છે. એટલે કવિ કાગ લખે કે એને ભરોસે રેવાય, એમાં પંડના દાપણ ન ડોળાય. જીવન એક આનંદમય જ હોવું જોઈએ. વાત ઈ જ છે મારે. બાકી તો જીવનમાં બધું હાલ્યા જ કરવાનું. હોશિયારી છે ને ભાઈ, હોશિયારીથી બીજાને છેતરી એકાય, બુદ્ધિથી બીજાને છેતરી એકાય. જીતવા માટે તો પ્રેમ દિલ જ જોવે. વાત એટલી નહીં ભાઈ. દુનિયામાં ભગવાને જેટલાને મોકલ્યા ને એ બધાને સારું કામ કરવા જ મોકલ્યા જ ભગવાન. જો આને બેન્જો વગાડવા મોકલ્યા, આને તબલા વગાડવા મોકલ્યા, આને મંજીરા વગાડવા મોકલ્યા, અમારા ભટદાદાને માઇક વગાડવા મોકલ્યા, અમારા લક્ષ ચેનલને દુનિયાને દેખાડવા માટે મોકલ્યા, આ સાહેબ છે એને સુરક્ષા માટે મોકલ્યા, આ ટ્રસ્ટીઓને સમાજની સેવા કરવા માટે મોકલ્યા, આ ભક્તોને સંતોની સેવા કરવા માટે મોકલ્યા, આને શીઠિયું દેવા મોકલ્યા. વધાવો તાળીઓથી. કારણ કે જેમ તેમ નથી મોકલ્યા, જેમ તેમ નથી મોકલ્યા. સ્વર્ગસ્થ હીરાભાઈ હરખાભાઈ પટેલ, સરપંચ વ્રજવાણી, વાહ, આ જ ગામના સરપંચ. અને હું તો આ સરપંચને તાળીઓથી વધાવો કે આ ગામનું સરપંચ થવું એ ગૌરવ. કારણ કે વ્રજવાણી દુનિયામાં વખણાય છે. એના સરપંચ ક્યાં છે એ? એમ નહીં, આ ભાઈ આ દેવાવાળા, એ તો મેં સ્વર્ગસ્થ બોલ્યો કે થોડા મારી પાસે હોય, એ તો હું સમજતો ને. એ મારે આમાં ઉભા પગે આમ, એ નહીં, આ ભાઈનું કહું છું જેણે આપ્યા છે. હે એ વડીલ ભીમભાઈ, તમે ઉભા રહ્યો. ભોજાભાઈ લગધીરભાઈ પટેલ, આણંદ પર સાહેબ, સરપંચના નામ ઉપર આ માણસે 2501 રૂપિયા આપ્યો છે. જોરદાર તાળીના ગલાસથી વધાવો. વાહ દોસ્ત, ધન્યવાદ મારા વાલા, વાહ મારા બાપ. હા, અલ્યા તું રાખ. ભરતનગર ગોપી મંડળ, તાલુકો માળિયા, એના તરફથી 1101 રૂપિયા આવે છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. હાલો. નથી વંચાતું.
નથી વચાતું, મેં એની નીચેનું નામ વાંચી જાઉં. પરબતભાઈ રતનભાઈ ફતેહગઢ, તેમના તરફથી 5001 રૂપિયા આવે છે. જોરદાર તાળું આગળ બધાઓ. આણંદાભાઈ આણંદાભાઈ, હાલો ને એકલું વંચાઈ ગયું છે. અને સરતાંગભાઈ શું છે, બરાબર ને? હા, એમના તરફથી 2501 રૂપિયા આવે છે. જોરદાર તાળવીના આગળથી વધાવો. ધન્યવાદ. કક્કામાં અક્ષર હોય એવા કરો તો તમારો આભાર. શિવાભાઈ રાજકોટ, તેમના તરફથી 2101 રૂપિયા આવે છે. અને મહાદેવાભાઈ અરજણભાઈ આયર, તેમના તરફથી 501 રૂપિયા આવે છે. વધાવો તાળવીના આગળથી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આ શેઠિયું પાછું હા ગયો, રોકડા જ આવે છે ને? હા.